Okay, ma, இந்த example 6.11 பார்க்கலாம். So find the equation of the straight lines making y-intercept of 7 and angle between the line and the y-axis is 30 degree. So அந்த லைனுக்கும் y-axisக்கும் நடுவில் உள்ள angle வந்து 30 degree கொடுத்துருக்காங்க and it makes an y-intercept of 7 கொடுத்துருக்காங்க. That is actually வந்து நமக்கு வந்து இப்போ இதுதான் வந்து நம்ம y-axis இது x-axisன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டு straight lines, that is இந்த BCங்கிற straight lineம் ABங்கிற straight lineம் it makes an angle of 30 degree with the y-axis. So அப்போ இதுவும் 30 degree and then இந்த ஆங்கிளும் 30 degree. ஓகேவா? ஸோ ஒய் ஆக்சிஸ்க்கும் இந்த லைன்ஸ்க்கும் நடுவில் உள்ள ஆங்கிள் வந்து 30 degree. ஓகேவா? அப்போ இதுவும் 30 degree, இதுவும் 30 degree. இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. This is what given. And இந்த y intercept இந்த distance கொடுத்துருக்காங்க. OB கொடுத்துருக்காங்க. It is equal to 7 units கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ண போகிறோம்னா since இது 30 degreeன்றனால and இது 90 degree, இது 90 degree because x-axis and y-axis are perpendicular to each other. So இது 90 degree. அப்போ what about this angle? இந்த angle 60 degree தானே இருக்கும். இது 60 degree. அப்போ இந்த angle என்னவா இருக்கும்? It will be 120 degree. இப்போ இந்த angle 30 degree, இது 90 degreeனா இப்போ what about this angle? இந்த angle வந்து 60 degree. இப்போ நமக்கு இந்த angle தெரியும், இந்த angle தெரியும். That is angle made by the lines. That is angle of inclination of the lines AB and BC தெரியும். So AB ஓட angle of inclination 120 degree and BC ஓட angle of inclination 60 degree. அதை யூஸ் பண்ணி ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சலாம் இல்லையா? ஸ்லோப்பும் y இன்டர்செப்டும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கண்டுபிடிச்சலாம் இல்லையா? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம போட போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம். given y intercept of the lines is equal to 7 units. So y intercept வந்து 7 units கொடுத்துருக்காங்க. Now angles made by the lines AB and BC with y-axis is 30 degree. So இது 30 degree கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? Now ஸோ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் வந்து 30 degree கொடுத்துருக்காங்க. Now first இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம். In triangle OAB, in triangle OAB இந்த ஆங்கிள் வந்து 30 degree இல்லையா? That is angle, இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிப்போம். that is BAO. இந்த ஆங்கிள் எப்படி எழுதலாம்? OAB plus 180 minus OAB plus angle OBA சொல்லலாமா? புரியுதா? 180 minus angle BOA plus angle OBA. இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணி 180லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா you'll get this. ஓகேவா? ஸோ ஆங்கிள் BAO, BAO எப்படி எழுதலாம்னா it can be written as angle 180 minus of angle BOA plus angle OBA, which is equal to 180 minus of, so angle BOA தான் 90 degree and angle OBA தான் நமக்கு 30 degree கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ which is equal to 60 degree. அப்போ therefore angle BAO is equal to 60 degree. அப்போ therefore exterior angle A, so angle A ஓட exterior angle என்ன வரும்? is 180 minus 60 degree, which is equal to, you'll get it as 30 degree, sorry 120 degree. You'll get this as 120 degree. So therefore exterior angle A is 120 degree. அப்போ therefore the line AB makes an angle of 120 degree with x-axis. So the x-axis ஓட 120 degree make பண்ணுது. அப்போ therefore slope of AB M is equal to tan 120. So what is the value of tan 120? Tan 120 value என்ன? It is tan of 180 minus 16 எழுதலாமா? Which can be written as minus tan 60. So which is equal to minus root 3. So therefore slope is equal to minus root 3. அப்போ therefore equation of AB is, so slope தெரியும், y intercept தெரியும். இப்போ
இப்போ ஸ்லோப்பும் y இன்டர்செப்டும் தெரிஞ்சதுன்னா அப்போ ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்ன, y is equal to mx plus c. அப்போ therefore y is equal to minus root 3x plus 7, or in other words root 3x plus y minus 7 is equal to 0. So this is equation of AB. இப்போ அதே மாதிரி equation of BC கண்டுபிடிப்போம். அதுக்கு let us consider in triangle, இந்த triangle எடுத்துக்கோம். Let us BOC. Let us consider this triangle BOC. இந்த triangle எடுத்துக்கலாம். இந்த triangleல in triangle BOC angle BCO அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா 180 minus of angle BOC plus angle OBC. That is இந்த angle BCO எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா it is 180 minus of angle BOC இந்த angle plus angle OBC. இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணி 180லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா இந்த ஆங்கிள் கிடைக்கும். அதுதான் நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கோம். That is what we have done here. So அப்போ which is equal to 180 minus of 90 plus 30. So which is equal to 90 plus 30 is going to be நமக்கு you will get it as 120. So this angle is going to be 180 minus 120 is 60. So 180 minus 120 which is equal to 60 degree வந்துரும். அப்போ therefore the line BC makes an angle of 60 degree with x-axis. So x-axis ஓட அது 60 degree make பண்ணுது. இப்போ equation of BC கண்டுபிடிப்போம். இப்போ slope of BC கண்டுபிடிப்போம். So slope of BC m is equal to tan 60 degree. So tan 60 degree is root 3. So m is equal to root 3. அப்போ therefore equation of BC. So BC ஓட equation என்ன வரும்? Equation of BC is it is going to be y is equal to mx plus c, which is y is equal to root 3x plus 7, or in other words root 3x minus y plus 7 is equal to 0. So this is the equation of BC. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா? இது ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனியாக ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதுக்கு முதல்ல ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுலேருந்து தனித்தனியாக ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் 6.12. இது எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே வந்து நம்ம அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷனில் போட்ட ஒரு சம்மை இப்போ இந்த அனாலிட்டிக்கல் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் the 7th term of an arithmetic progression is 30 and 10th term is 21. Find the first 3 terms of the AP. First 3 terms கேட்டிருக்காங்க. Which term of the AP is 0? எந்த term வந்து 0ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Find the relationship between slope of the straight line and the common difference. Common differenceக்கும் ஸ்லோப்புக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், let us consider x-axisல வந்து number of terms, எந்த டேர்முங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா, அந்த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸை வந்து நம்ம x-axisல எடுத்துக்கலாம். எத்தனாவது டேர்முங்கிறத வந்து x-axisல எடுத்துக்கலாம். அண்ட் y-axisல வந்து let us take the value of that. இப்போ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 7th term of AP is 30. ஸோ இப்போ சப்போஸ் இதான் 7ன்னு எடுத்துக்கலாம். 7th term is 30ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 7th term is 30. ஸோ இதுதான் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, which is 7,30. அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 10th term is 21. சப்போஸ் இதான் 10th termன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ 10th term is 21. ஸோ இதுதான் 10th term is 21ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. வேல்யூ இங்கே 21 அண்ட் 10th term எத்தனாவது டேர்முங்கிறத இங்கே பிளாட் பண்ணணும், அந்த வேல்யூவை இங்கே பிளாட் பண்ணணும். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இதை ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன அப்படின்னா, அப்போ when x is equal to 1 அப்போ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் y, நம்ம when x is equal to 2 அப்போ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் y நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ இதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம். we are going to do this, that is இதை ஜாயின் பண்ணி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகேவா? அதுக்கு let number of terms be represented
in x-axis and value of the term b in y-axis. So x-axis la number of terms value of the terms y-axis la எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? அப்போ therefore நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா it is given that 7,30 and 10,21. ஏன்னா 7th term is 30 and 10th term is 21 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ 7,30 and 10,21 தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ therefore equation, ஸோ இது A இது Bன்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த பாயிண்ட் A இந்த பாயிண்ட் Bன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ equation of AB. ஸோ 2 point form, ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்போ equation of the straight line கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலா? it is y minus y1 by y2 minus y1 is equal to x minus x1 by x2 minus x1. ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இப்போ equation of the straight line கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போ y minus 30 divided by 21 minus 30 is equal to x minus 7 divided by 10 minus 7. ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வரும்? y minus 30 divided by minus 9 is equal to x minus 7 divided by 3. ஸோ இது கேன்சல் பண்ணோன்னா it is minus 3. இங்கே cross multiply பண்ணோன்னா y minus 30 is equal to minus 3x plus 21. எல்லாத்தையும் ஒரு சைடில் எடுத்துகிட்டு போவோம். therefore you'll get it as இது எல்லாத்தையும் ஒரே சைடில் எடுத்துகிட்டு போனால் இதை வந்து let us keep it like this. y is equal to இந்த minus 30 இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடும். ஸோ minus 3x plus 51 வந்துடும். ஸோ this is the equation of the line AB. அந்த லைன் ஏபியோட equation இதுதான். இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஃபஸ்ட்டு 3 டேர்ம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? அப்போ ஃபஸ்ட்டு 3 டேர்ம்ஸ்னால் இப்போ எக்ஸுக்கு 1 2 3ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒய்யோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 3 டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏபி. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? put x is equal to 1. ஸோ எக்ஸுக்கு 1ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அந்த லைன் ஈக்குவேஷனில். அப்போ என்ன வரும்? y is equal to minus 3 into 1 plus 51. அப்போ y is equal to 48. ஸோ அப்போ therefore the first term is 48. அடுத்து put x is equal to 2. ஸோ எக்ஸுக்கு 2ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். அப்போ y is equal to minus 3 into 2 plus 51, or which is y is equal to இது minus 6 plus 51. ஸோ minus 6 plus 51 என்ன வரும்? is 45. அடுத்தது put x is equal to 3. ஸோ எக்ஸுக்கு 3ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். அப்போ y is equal to minus 3 into 3 plus 51. அப்போ y is equal to minus 9 plus 51. ஸோ minus 9 plus 51 நமக்கு என்ன வரும்? 42. அப்போ therefore the first 3 terms, so the first 3 terms are 48, 45, 42. இதை இதே சம நம்ம நார்மல் ஏபிலையும் போடலாமா? நார்மல் 7th டேர்ம் கொடுத்துட்டாங்க, 10th டேர்ம் கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம நார்மலாக ஏபி யூஸ் பண்ணி போடுவோம் இல்லையா? தட் இஸ் an is equal to a plus n minus 1 into d. அப்போ a7 is equal to 10, a10 is equal to 21. அப்படி எடுத்தும் போடலாம், தாராளமாக போடலாம். பட் இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா இதை வந்து எப்படி அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெட்ரி யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ விச் டேர்ம் ஆஃப் த ஏபி இஸ் 0? ஸோ அப்போ therefore நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா which term is 0? ஸோ எத்தனாவது டேர்ம் வந்து 0ன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ வேல்யூ 0வாக இருக்கணும். வேல்யூ 0வாக இருக்கணும்னா அப்போ y 0வாக இருக்கணும். y எப்போ 0வாக இருக்கும்? எக்ஸோட எந்த வேல்யூக்கு y 0வாக இருக்கும்? எக்ஸோட எந்த வேல்யூக்கு y 0வாக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ yக்கு 0 போட்டோன்னா minus 3x plus 51. அப்போ therefore we get that 3x is equal to 51 or x is equal to 17. So அப்போ therefore 17th term is 0. So 17th term of the AP is 0. 17th term தான் நமக்கு 0 கிடைக்குது. அடுத்து third question என்ன கேட்டிருக்காங்க? What is the relationship between the slope of the straight line and the common difference? So slopeக்கும் common differenceக்கும் உள்ள relationship என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So the relation between slope and common difference. So first is slope of the line. So இதில் slope of the line என்ன? is equal to minus 3. ஏன்னா equation of the line எப்படி இருக்கு? It is of the form y is equal to mx plus c.
அந்த ஃபார்மில் இருக்கா y is equal to mx plus c. அப்போ இதான ஸ்லோப், -3ங்கிறது தான் ஸ்லோப். ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன் இஸ் -3. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா காமன் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிப்போம். காமன் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணலாம்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்லேருந்து செகண்ட் டேர்மை சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஆர் செகண்ட் டேர்ம்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்மை சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். செகண்ட் டேர்ம்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்மை சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். 45 - 48 which is equal to அதுவும் -3 தான். அப்போ therefore நமக்கு என்ன தெரியுது? ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன் is equal to common difference. ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன் தான் நமக்கு காமன் டிஃப்ரென்ஸ். புரிஞ்சுதாமா? ஸோ திஸ் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன் அண்ட் த காமன் டிஃப்ரென்ஸ். காமன் டிஃப்ரென்ஸ்க்கும் ஸ்லோப் ஆஃப் த லைனுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இதுதான். இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப். புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 6.13. ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா the quantity demand of a certain type of compact disc. ஸோ ஒரு சிடியோட டிமாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 22,000 units when the unit price is 8. ஒரு டிஸ்கோட விலை வந்து 8 ரூபாவாக இருக்கும்போது அது எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குன்னா 22,000 யூனிட்ஸ் வந்து டிமாண்ட் இருக்குது. The customer will not buy the disc at the unit price of ₹30 or higher. ஒரு டிஸ்கோட ப்ரைஸ் வந்து 30 அல்லது அதுக்கு மேலே இருந்தால் அந்த கஸ்டமர் வாங்க மாட்டார். அப்போ டிமாண்ட் வந்து ஜீரோ. On the other side, the manufacturer will not market any disc if the price is 6 or lower. So 6 அல்லது அது கம்மியாக இருந்தால் மேனுஃபேக்சர் வந்து தயாரிக்கவே மாட்டார். எந்த டிஸ்கையுமே மார்க்கெட்டுக்கே கொண்டு வர மாட்டார். ஓகேவா? அப்போ அது மேனுஃபேக்சர் வந்து தயாரிக்கக்கூடிய டிஸ்க் வந்து ஜீரோ டிஸ்க் தயாரிக்கிறாரு when the price is 6 or lower. However, if the price is 14, price வந்து 14 இருந்தால் manufacturer can supply 24,000 units. 24,000 units மேனுஃபேக்சரால் சப்ளை பண்ண முடியும். Assume that quantity demanded and quantity supplied are linearly proportional to the price. Find the demand equation. ஸோ இதுதான் டிமாண்ட். இந்த டிமாண்டுக்கு ஈக்குவேஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. அடுத்தது சப்ளை ஈக்குவேஷன்றது இந்த மேனுஃபேக்சர் சப்ளை பண்ணுறாரு இல்லையா, இதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 2 ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மார்க்கெட் ஈக்குலிபிரியம் குவான்டிட்டி அண்ட் ப்ரைஸ். ஸோ மார்க்கெட் ஈக்குலிபிரியம்னா டிமாண்டும் சப்ளையும் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும் அது கேட்டிருக்காங்க. அடுத்தது த லாஸ்ட் ஒன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா த குவான்டிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை when the price is 10. ஸோ 10 ரூபீஸாக இருக்கும்போது டிமாண்ட் எவ்வளோ, சப்ளை எவ்வளோ அது கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இதில் நம்ம 2 ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து we are going to take number of units எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்துக்க போகிறோம். and then price in rupees. ஸோ price in rupees நம்ம y ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கிறோம். அதை we are going to take it in y axis. ஓகேவா? இப்போ நம்ம 2 ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஒன்று வந்து டிமாண்ட் ஈக்குவேஷன். One is the demand equation, the other one is the supply equation. ஓகேவா? ஸோ 2 ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். we are going to find 2 equations. ஓகேவா? ஸோ let number of units in thousands, ஏன்னா இது வந்து thousandsல கொடுத்துருக்கனால நம்ம அது thousandsல எடுத்துக்கலாம். be taken in x axisல அதை எடுத்துக்கலாம். and price in rupees be in y axis. ஸோ y ஆக்சிஸில் ப்ரைஸ் எடுத்துக்கலாம். அந்த நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸை தௌசண்ட்ஸில் எடுத்துக்கும். ஓகேவா? நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டிமாண்ட் ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வந்து டிமாண்ட் ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிமாண்டில்? ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதோட டிஸ்கோட டிமாண்ட் வந்து 22,000 யூனிட்ஸ். எப்போ யூனிட் ப்ரைஸ் 8 இருந்தால், ப்ரைஸ் 8 இருந்தால் 22,000 யூனிட்ஸ் வந்து டிமாண்டில் இருக்குது. அப்போ தேர்ஃபோர் நம்ம தௌசண்ட்ஸில் எடுத்துருக்கறனால நம்ம வெறும் 22 மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ தேர்ஃபோர் ஒரு பாயிண்ட் வந்து 22,8ன்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இன்னொரு இது ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா the customer will not buy the disc at the unit price of 30 or higher. ஸோ ப்ரைஸ் வந்து 30 போயிடுச்சுன்னா அப்போ யாருமே வாங்கவே மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ யாரும் எந்த டிமாண்டுமே இருக்காது when the price is 30.
ப்ரைஸ் 30 இருக்கும்போது ஒய் ஆக்சிஸில் எடுத்ததுனால தான் அதை செகண்டாக எழுதுகிறோம். ஸோ ப்ரைஸ் 30 இருக்கும்போது நமக்கு யாருமே வாங்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த 2 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி let us write the equation. அப்போ therefore demand equation is, ஸோ இப்போ இதுக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் ஜாயினிங் x1 y1 and x2 y2 என்ன வரும் உங்களுக்கு? it is going to be y minus y1 by y2 minus y1 is equal to x minus x1 by x2 minus x1 இல்லையா? ஸோ இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும்? y minus 8 divided by 30 minus 8 is equal to x minus 22 divided by 0 minus 22. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா it is y minus 8 divided by 22 is equal to x minus 22 divided by minus 22. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா it is minus 1. இந்த cross multiply பண்ணோன்னா minus y plus 8 is equal to x minus 22. Bringing everything to one side. ஸோ அப்போ x plus y minus 22 minus 8 is equal to 0, or x plus y minus 30 is equal to 0. So this is the demand equation. So this is the demand equation. Okay, this in terms of y la எழுதிக்கலாம். அப்போ y is equal to என்ன வரும்? minus x plus 30. So this is the demand equation. இதுதான் demand equation. அடுத்தது supply equation கண்டுபிடிப்போம். ஸோ சப்ளை ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க? சப்ளை ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைஸ் வந்து 6 ஆர் லோவராக இருந்தால் மேனுஃபேக்சர் தயாரிக்கவே மாட்டான், சப்ளையே இருக்காது. 6 அல்லது லோவராக இருந்தால், ப்ரைஸ் வந்து 6 அல்லது லோவராக இருந்தால் இப்போ மேனுஃபேக்சர் தயாரிக்கவே மாட்டான். 0 யூனிட்ஸ் தான் தயாரிப்போம் when the price is 6. ஓகேவா? ஸோ இதை சீன் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் ஒன் மோர் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டி. However, if the price is 14 இருந்தால் manufacturer can supply 24 units, 24,000 units supply பண்ண முடியும். So, it is 24,14. So, இப்போ equation of the line joining CD கண்டுபிடிக்கலாம். CD யோட equation என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். So, அப்போ therefore supply equation So supply equation is, so y minus y1 by y2 minus y1 is equal to x minus x1 by x2 minus x1. So இப்போ இதில் substitute பண்ணுவோம். இப்போ நமக்கு என்ன வரும்? y minus 6 divided by 14 minus 6 is equal to x minus 0 divided by 24 minus 0. So இதை simplify பண்ணிங்கன்னா y minus 6 divided by, so it is going to be 8 is equal to x minus x divided by 24. So இது 3 times cancel பண்ணலாம். cross multiply பண்ணோன்னா 3y minus 6 18 is equal to x, or in other words 3y is equal to x plus 18. So therefore y is equal to x plus 18 divided by 3. So this is the supply equation. So இதுதான் இப்போ supply equation. ஓகேவா? இப்போ இது ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க? மார்க்கெட் ஈக்லிபிரியம். தேர்டு வந்து market equilibrium. So market equilibrium na demand supply equal இருக்கணும். எப்போ demand supply equal இருக்கும்? So இது வந்து demand equation ன்றதுனால நம்ம இதுக்கு வந்து YD ன்னு கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இது demand equation ன்றதுனால இது YD ன்னு சொல்லுவோம். and இது supply equation ன்றதுனால இது YS ன்னு எடுத்துக்கலாம். எப்போ மார்க்கெட் ஈக்குலிபிரியம் வந்து வரும்னா, தட் இஸ் எப்போ மார்க்கெட்டில் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கும்னா டிமாண்டும் சப்ளையும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். YS should be equal to YD. டிமாண்டும் சப்ளையும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் மார்க்கெட் ஈக்குலிபிரியம் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ டிமாண்டும் சப்ளையும் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ சப்ளை வந்து இட் இஸ் x plus 18/3 should be equal to டிமாண்ட் வந்து என்னது? இட் இஸ் minus x plus 30. ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வரும்? உங்களுக்கு x plus 18 is equal to minus 3x plus 90. ஸோ இதை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா 4x is equal to 18 அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் 90 minus 18. அப்போ 4x is equal to, ஸோ இதை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா it is going to be 72. அப்போ therefore x is equal to, ஸோ இதை இது பண்ணோன்னா என்ன வரும்? We'll get it as 72 divided by 4. So 72 divided by 4 is 18. So x is equal to 18.
அந்த டைமில் வாட் இஸ் ஒய்ன்னு பார்ப்போம். therefore y எந்த ஈக்குவேஷனில் வேணாலும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். எக்ஸுக்கு 18 எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கனாலும் யூல் கெட் த சேம் ஆன்சர், அதே ஆன்சர் தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன் ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். y சப்ளையில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் x + 18/3 இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? இட் இஸ் 18 + 18/3. அப்போ therefore which is equal to, so it is going to be 36/3. அப்போ therefore y is equal to 12. y is equal to 12 வந்துடும். அப்போ therefore மார்க்கெட் ஈக்லிபிரியம் இருக்கும்போது அப்போ குவான்டிட்டி, ஸோ மார்க்கெட் ஈக்லிபிரியம் அப்போ வந்து ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து it is 12 rupees. It is 12 rupees and the quantity வந்து எவ்வளோ யூனிட்ஸு? 18,000 யூனிட்ஸ். ஸோ 18,000 யூனிட்ஸ் அவங்க வந்து டிமாண்டும் 18,000 யூனிட்ஸ் இருக்கணும், ப்ரைஸ் 12 rupees இருக்கணும். அப்போ சப்ளையும் உங்களுக்கு 18,000 யூனிட்ஸ் இருக்கும், ப்ரைஸ் 12 rupees வச்சு விற்க முடியும். புரியுதா? அதுதான் மார்க்கெட் ஈக்குலிபிரியம்னு சொல்கிறது. டிமாண்டும் சப்ளையும் ஈக்குவலாக இருக்குது. அது வந்து எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கணும்? 12 rupees அந்த ஒரு யூனிட் 12 rupees இருக்கும்போது 18,000 யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்கன்னா அப்போ மார்க்கெட் ஈக்குலிபிரியம் இருக்கும். தட் இஸ் டிமாண்டும் சப்ளையும் ஈக்குவலாக இருக்கும். அடுத்து லாஸ்ட் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? the quantity of demand and supply when the price is 10. ஸோ ப்ரைஸ் வந்து 10 இருக்கும்போது ப்ரைஸ் இஸ் 10, ப்ரைஸ் 10 rupees இருக்கும்போது தட் இஸ் y is equal to 10 இருக்கும்போது அப்போ நமக்கு வாட் இஸ் எக்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இது நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன்லேயே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம், செகண்ட் ஈக்குவேஷன்லேயே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். இதை செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம், சப்ளை ஈக்குவேஷனை, டிமாண்ட் ஈக்குவேஷனை ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ சப்ஸ்டியூட்டிங் இன் 1. ஸோ 1ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? வில் கெட் இட் அஸ் 10 is equal to -3x + 30, சரி -x + 30. ஓகேவா? அப்போ therefore x is equal to 30 minus 10. அப்போ x is equal to 20. x is equal to 20. So when the price is 10, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா demand, therefore demand, so demand is 20,000 units. price 10 இருக்கும்போது demand வந்து 20,000 units. அடுத்தது substituting in 2ல substitute பண்ணுவோம். ஸோ 2ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும்? y that is 10 is equal to x plus 18/3 இல்லையா? that is 10 plus 18 x plus 18/3 y தான் 10. ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன வரும்? we'll get this as x plus 18 is equal to 30. அப்போ therefore x is equal to 30 minus 18. அப்போ x is equal to 12. அப்போ therefore supply, ஸோ ப்ரைஸ் வந்து 10 rupees இருக்கும்போது டிமாண்ட் வந்து 20,000 இருக்கும், அந்த சப்ளை இஸ் 12,000 தான் இருக்கும். அவங்களால 12,000 யூனிட்ஸ் தான் சப்ளை பண்ண முடியும். புரிஞ்சுது? ஆனால் டிமாண்ட் வந்து 20,000 யூனிட்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறோம் நம்ம. புரிஞ்சுதாம்மா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு find the equation of the straight line passing through -1, 1 and cutting off equal intercepts but opposite signs with the two coordinate axes. So ரெண்டு coordinate axes ஓட opposite signல intercept cut பண்ணுது and it passes through the point 1, 1. So example number 6.14. So let the intercepts be a and minus a ன்னு எடுத்துக்கோ. x and y intercept. So let the x and y intercept. So let the x and y intercept be a and minus a ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கட் பண்ணுதுன்னா ஒரு லைன் வந்து ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ், இது ஏன்னா இது மைனஸ் ஏ இருக்க மாதிரி கட் பண்ணுது. ஓகேவா? அண்ட் இட் பாசஸ் த்ரூ த பாயிண்ட், எந்த பாயிண்ட் வழியாக போகுது? -1, 1. ஸோ இட் பாசஸ் த்ரூ த பாயிண்ட் -1, 1. இப்போ இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ therefore equation of the line. ஸோ equation of the line இந்த intercept form என்ன? நம்ம என்ன படித்தோம்? x/a plus y/b is equal to 1. ஸோ அப்போ இங்கே it is x/a plus y/-a is equal to 1. Or in other words x/a minus y/a is equal to 1.
or x minus y is equal to a. So this is the equation. இப்போ என்ன பண்ணுவோம், this line passes through the point minus 1 comma 1. It passes through minus 1 comma 1. So அப்போ put x is equal to minus 1 and y is equal to 1. So substitute பண்ண என்ன வரும், minus 1 is equal to a or a is equal to minus 2 வந்துரும். இப்போ இதில் substitute பண்ணுவோம். அப்போ therefore the equation is x minus y is equal to minus 2, or it can be written as x minus y plus 2 is equal to 0. So this is the required equation. So this is the required equation of the line whose intercepts are of opposite signs and passing through the point 1 comma minus 1. 1 comma minus 1 வழியா போகக்கூடிய அந்த equation of the line, அதோட intercepts வந்து opposite sign இருக்கக்கூடிய அந்த லைனோட equation இதுதான். புரிஞ்சுதாமா இது? ஓகே, இப்போ next example 6.15. example 6.15 பார்க்கலாம். ஸோ இதில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, a straight line L with negative slope passes through the point 9, 4, cuts the positive coordinate axis at the point P and Q. P and Q ல வந்து coordinate axis கட் பண்ணுது. As L varies, find the minimum value of modulus of OP plus modulus of OQ where O is the origin. ஓகேவா? இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு லைன் Lங்கிற லைன் வந்து ஸோ ஒரு லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லைன் வந்து it passes through the point 9, 4. It passes through the point 9, 4. இந்த Lங்கிற லைன் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸை Pங்கிற பாயிண்ட்லையும் Qங்கிற பாயிண்ட்லையும் கட் பண்ணுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. It is given that this line cuts the coordinate axis at P and Qன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இந்த L மாற தட் இஸ் இந்த பாயிண்ட் வழியாக போயிட்டே தான் இருக்கணும். இப்போ L வந்து இங்கே இருக்கலாம், அல்லது L இப்படி இருக்கலாம். ஓகேவா? தட் இஸ் இப்படி இருக்கலாம். அப்போ இந்த L மாற உங்களுக்கு வந்து இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் OP இந்த டிஸ்டன்ஸோட மாடுலஸ் ப்ளஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸோட மாடுலஸ், அதோட மினிமம் வேல்யூ என்ன, இதோட மினிமம் வேல்யூ என்ன, இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸோட மினிமம் வேல்யூ, சம்மோட மினிமம் வேல்யூ என்ன, அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. இதுதான் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். நவ் equation of the line. So let m be the slope of the line L. நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, it is given that L makes a negative slope. So therefore m is negative. m வந்து நெகட்டிவ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா L makes a negative slope இல்லையா? L வந்து நெகட்டிவ் ஸ்லோப் பண்ணுறதுனால m வந்து நெகட்டிவ் இங்க. ஓகேவா? now it passes through the point 9, 4. Now what about the equation of the line having the slope m and passing through the point x1, y1? அப்போ therefore equation of line L. So line ஓட equation என்ன? y minus y1 is equal to m into x minus x1. இல்லையா? slope point form அந்த equation எடுத்திருக்கோம். We have taken slope point form அந்த equation எடுத்திருக்கோம். Now it passes through the point 9, 4. அப்போ xக்கு பதிலாக 9 ஒன்று, yக்கு பதிலாக 4 ஒன்று substitute பண்ணுவோம். இப்போ y minus 4 is equal to m into x minus 9 ன்னு வந்துடும். So this is the equation. இதுதான் equation. இப்போ now let us find the x intercept and y intercept. OP is the x intercept and OQ is the y intercept. இது ரெண்டுத்தோட சம் தானே கேட்டிருக்காங்க. modulus of this plus modulus of this, இதோட சம் தானே கேட்டிருக்காங்க. So to find x intercept OP, so அது கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும்னா, we have to put y is equal to 0. yக்கு 0ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு x intercept கிடைக்கும். ஸோ இதில் yக்கு 0 போட்டிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும்? -4 is equal to mx minus 9m. ஓகேவா? அப்போ therefore mx is equal to 9m minus 4. அப்போ therefore x is equal to 9m minus 4 divided by m. So அப்போ therefore x is equal to 9 minus 4 by m. So this is the x intercept, or OP is equal to 9 minus 4 by m. So இதுதான் OP. Now to find y intercept,
y-intercept கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு OQ OQங்கிறதா நீங்கள் y-intercept அது கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும்னா we have to put x is equal to 0 xக்கு 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இதில் xக்கு 0ன்னு போட்டால் என்ன வரும் y minus 4 is equal to m into 0 minus 9 or y is minus 4 is equal to minus 9m or y is equal to 4 minus 9m. அப்போ therefore OQ it is equal to 4 minus 9m. இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா modulus of OP plus modulus of OQ அதானே கேட்டிருக்காங்க. So modulus of OP plus modulus of OQ தான் கேட்டிருக்காங்க. That is modulus of 9 minus 4 by m plus modulus of 4 minus 9m. இதோட modulus. இப்போ m வந்து நெகட்டிவ்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், let us put let m is equal to some minus k ன்னு எடுத்துக்கலாம். m is equal to minus k. ஏன்னா அது நெகட்டிவ் இல்லையா, where k greater than 0. k is a positive number. mக்கு பதிலாக minus k ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம், where k is greater than 0. k is a positive number. ஓகேவா, அந்த மாதிரி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். அப்போ நமக்கு என்ன வரும், modulus of 9 இது வந்து நமக்கு என்ன ஆகிடும், இந்த மைனஸ் mக்கு பதிலாக இது வந்து ப்ளஸ் 4 by kன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. ஏன்னா இந்த மைனஸை டினாமினேட்டர் கொடுத்துட்டோம்னா மைனஸ் mக்கு பதிலாக kன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும். ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கே modulus of 4 மைனஸ் இந்த 9 சாரி இதை ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டு நம்ம 9 அப்படியே வச்சுட்டு மைனஸ் mன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அப்போ therefore அதுக்கு பதிலாகவும் kன்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். we can replace this minus m as k. m is equal to minus k னா என்ன அர்த்தம், k is equal to minus m. இப்போ k மைனஸ் mக்கு பதிலாக kன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம். we are getting it like this. ஓகேவா, இப்போ இது வந்து இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் நம்பர், ஏன்னா கேவும் பாசிட்டிவ் நம்பர் தான். அப்போ மாடுலஸ் போயிடும் இல்லையா, மாடுலஸ் வில் கோ ஆஃப். மாடுலஸ் வந்து உங்களுக்கு போயிடும், ஏன்னா இது ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் நம்பர், இப்போ ப்ளஸ் தான் வரும். எனிவே இதோட ஆன்சர் ப்ளஸ் தான் வரும். ஸோ அதனால் மாடுலஸ் போயிடும். அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 9 + 4 by k + 4 + 9kன்னு வந்துடும். அப்போ therefore which is 9 + 4 is going to be 13 + 4 by k + 9kன்னு வந்துடும். ஓகேவா, இப்போது now let us take it as number 1. the number 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். now consider these two numbers, that is 4 by k and 9k. இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு we know that the arithmetic mean of two numbers will be always greater than the geometric mean இல்லையா. arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean. இது நம்ம previous exerciseல படித்தோம். ஞாபகம் இருக்கா, arithmetic mean of two numbers is always greater than or equal to geometric mean. இது நம்ம போன எக்ஸசைஸில் படித்தோம் இல்லையா. அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் arithmetic mean என்ன வரும், what is the arithmetic mean of these two numbers, 4 by k plus 9k divided by 2 will be greater than or equal to root of 4 by k into 9k ன்னு சொல்லலாமா இல்லையாம்மா. அப்போ from this 4 by k plus 9k will be greater than or equal to 2 into root of 4 by k into 9k ன்னு சொல்லலாமா. புரியுதா, இது இந்த 2 இங்கே நான் கொண்டு போயிட்டேன். ஓகேவா, ஸோ அப்போ therefore 4 by k plus 9k will be always greater than or equal to 2 into root of 4 by k into 9k ன்னு வரும். ஓகேவா, அப்போது அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். இப்போ இதுதான் பெரிய நம்பர். அப்போ therefore we can say that நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம், OPல modulus of OP plus modulus of OQ. so this is equal to 13 plus 4 by k plus 9k ன்னு சொன்னோம். ஆனால் இது வந்து இதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு சொன்னோம். அப்போ therefore this will be greater than or equal to 13 plus 2 into root of 4 by k into 9k ன்னு சொல்லலாமா இல்லையா. இது வந்து இதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அப்போ கண்டிப்பாக இந்த டேர்ம் வந்து இதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும்ல, இந்த டேர்ம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லையா, இதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இப்போ இதுக்கு பதிலாக நம்ம இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னா இங்கே நம்ம கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு போடணும், ஏன்னா இது ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இங்கே கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு போடுறோம். ஓகேவா, இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். இப்போ கே கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ விச் இஸ் கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு, சாரி இந்த ஒரு இடத்துல தான் போடணும், அப்புறம் ஈக்குவல் டு தான் போடணும். விச் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ 13 + 2 இன்ட்டு, ஸோ இது வந்து 4 × 9 is 36, இப்போ ரூட் 36ன்னு வந்துடும். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 13 + 2 × 6, 2 × 6 is 12, or which is equal to 25. அப்போ therefore we can say that modulus of OP plus modulus of OQ is greater than or equal to 25. இந்த ஒரு இடத்துல தான்மா greater than or equal to போகணும், ஏன்னா இந்த ஸ்டெப்பு வந்து இதை விட ஜாஸ்தி.
அதனால போட்டிருக்கோம். பட் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பு ஈக்குவல், அதனால தான் இங்கெல்லாம் ஈக்குவல் டு போட்டிருக்கோம். பட் ஆன் த ஹோல் பார்த்தோன்னா இது தட் இஸ் மாடலஸ் ஆஃப் ஓபி ப்ளஸ் ஓக்யூ வந்து இது வந்து கிரேட்டர் தேன் 25 இருக்கும். இட் வில் பி கிரேட்டர் தேன் 25 இருக்கும். 25 விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அல்லது 25க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். புரியுதா? ஆன் த ஹோல் இது வந்து கிரேட்டராக இருக்கும். இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு போடக்கூடாது. ஓகேவா? இந்த ஒரு ஸ்டெப்பில் மட்டும்தான் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு போடணும். அப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுல ஈக்குவல் டு போட்டு தான் போடணும். புரியுதா? ஓகே. அப்போ தேர்ஃபோர் அப்போ இதோட மினிமம் வேல்யூ என்ன? இது வந்து 25க்கு மேலே இருக்கலாம் அல்லது 25 இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ வாட் வில் பி த மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் திஸ்? இப்போ தேர்ஃபோர் மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் ஓபி ப்ளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் ஓக்யூ. ஸோ அதோட மினிமம் வேல்யூ என்ன? இஸ் 25. ஏன்னா 25 இருக்கலாம் அல்லது 25க்கு மேலே இருக்கலாம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அப்போ மினிமம் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கலாம்? 25 தான் இருக்கலாம். அதுதான் நம்ம இங்கே சொல்கிறோம். புரிஞ்சுதாம்மா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே. இந்த சம்மில் வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்லோப்பை வந்து எம்னு எடுத்திருக்கோம். அது நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பு. ஸோ அதனால் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் மைனஸ் கேன்னு எடுத்துக்கிறோம். அண்ட் இட் பாசஸ் த்ரூ த பாயிண்ட் 9,4. இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகேவா? ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்மில் ஸ்லோப் பாயிண்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதுலேருந்து இன்டர்செப்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓபி அந்த டிஸ்டன்ஸும் ஓக்யூவும் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓபி கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும்? ஒய்க்கு 0 போட்டோன்னா அப்போ ஓபி கிடச்சிடும். எக்ஸ் இன்டர்செப்ட். ஓக்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும்? எக்ஸுக்கு 0 போட்டோன்னா அப்போ இது கெட் த ஒய் இன்டர்செப்ட் விச் இஸ் ஓக்யூ கிடச்சிடும். அப்புறம் நம்ம மாடுலஸ் ஆஃப் ஓபி ப்ளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் ஓக்யூ அதுதான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க. அதை எடுத்துக்கிறோம். அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு நம்ம எம்முக்கு பதிலாக மைனஸ் கேன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஆர் கேக்கு பதிலாக மைனஸ் எம்னு போட்டோன்னா we are getting it like this. இப்போ மாடுலஸ் போயிடுது. ஏன்னா இது ஃபுல்லாகவே பாசிட்டிவ் நம்பர் ஆகிடுது. கேவும் பாசிட்டிவ், 9ம் பாசிட்டிவ், 4ம் பாசிட்டிவ். அப்போ இது ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் தான் வரும். அதுமாதிரி இங்கேயும் கேவும் பாசிட்டிவ், 9ம் பாசிட்டிவ், 4ம் பாசிட்டிவ். அப்போ இதுவும் ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் வரும். ஸோ அதனால் மாடுலஸை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். ரிமூவிங் த மாடுலஸ். இப்போ ஆட் பண்ணால் 13 + 4/k + 9kன்னு வந்துடுது. இதை 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா this 4/k + 9k is greater than 2 into root of 4/k into 9k ன்னு சொல்கிறோம். It is greater than 2 into root of 4/k into 9k ன்னு சொல்கிறோம். So therefore this is greater than ஆக்சுவலாக வந்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து 12 விட இது ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம். இது 12 விட ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம். அப்போ இந்த நம்பருக்கு பதிலாக இந்த ஈக்குவேஷனில் 12ன்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னா இந்த நம்பருக்கு பதிலாக நம்ம 12ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னா அப்போ கண்டிப்பாக இது கிரேட்டராக இருக்கும் இல்லையா? இட் வில் பி கிரேட்டர். இது ஜாஸ்தியாக இருக்கும். So in the modulus of OP plus OQ will be greater than or equal to 13 plus 2 into root of 4/k into 9k. But from this we get that this modulus of OP plus OQ. இப்போ நீங்கள் இது இப்படி போட்டிங்கன்னா ஈக்குவல் டு போடணும். இந்த ஸ்டெப்பை எழுதிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு போடலாம். இந்த ஸ்டெப்பை எழுதிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு போடலாம். இப்படி போட்டால் ஈக்குவல் டு போடணுமா? இல்லைன்னா இப்படி போடணும். தட் இஸ் modulus of OP plus modulus of OQ is greater than or equal to 13 plus 2 into root 36. Modulus of OP plus modulus of OQ is greater than or equal to 13 plus 12. அப்போ therefore modulus of OP plus modulus of OQ is greater than or equal to 25. இதை எழுதிக்கிட்டே வந்தால் கண்டிப்பாக கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு போடலாம். இந்த சைடு எழுதலைன்னா ஒரு ஸ்டெப்பில் தான் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு போடணும். மீதி ஸ்டெப்புக்கெலாம் ஈக்குவல் டு போடணும். நல்லா வச்சுக்கோங்க. மாற்றி எழுதிடக்கூடாது. அப்போ தேர்ஃபோர் மாடுலஸ் ஆஃப் ஓபி ப்ளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் ஓக்யூ இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு 25. அப்போ 25 ஆர் அபோவ் இருக்கலாம். மினிமம் 25 இருக்கலாம், இல்லை அதுக்கு மேலே கூட இருக்கலாம். அப்போ மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஓபி மாடுலஸ் ஆஃப் ஓபி ப்ளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் ஓக்யூ இஸ் 25 சொல்கிறோம். த மினிமம் வேல்யூ இஸ் 25 சொல்கிறோம். புரிஞ்சுதாம்மா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே. இன்றைக்கி இது வரைக்கும் போதும். மீதி நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம்.